آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، نون لیگ کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نیب کو کوشچنر بھی دے رہے ہیں، جو کوشچنر دیا بھر کے دیا گیا، تفتیش کے لیے بلایا ہے، میرا خیال 10 سے 15 دفعہ تفتیش کے لیے پیش ہوئے ہیں، 70 دن نیب کی ریمانڈ میں رہی ہیں، اس کے بعد جوڈیشل کسٹڈی میں رہی ہیں۔ آج تک ایک الزام بھی شہباز شریف صاحب پہ نہیں لگ سکا۔ آپ نے سنا ہوگا 56 کمپنیوں کی بڑی تشہیر ہوئی تھی، 56 کمپنیوں کو کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا صاف پانی اسکیم، صاف پانی اسکیم کا کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا آشیانہ کو کیا ہوا؟ آج آخری کوشش ہے، جب نیب کے پاس کچھ نہیں بچتا تو وہ ایک آخری کوشش کرتے ہیں، اس کو ایسٹ بیانڈ مین کہتے ہیں، یا اس کے ساتھ کہتے ہیں جی یہ منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، یا کہتے ہیں جی بے نامی ہو گئی ہے۔ یہ 3 آخری حربے ہوتے ہیں نیب کے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ شخص جو 10 سال پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا، سرکاری فنڈ کی 1 پیسے کی خرد برد کا الزام اس پہ نیب 20 مہینے میں ثابت کیا، الزام نہیں لگا سکی۔ یہ آج کی حقیقت ہے۔ اب آپ بات کر رہے ہیں جی فلانی تفتیش، فلانی ریکنسیلیشن نہیں ہوئی، تو شہباز شریف صاحب نے سب کچھ نیب کو دے دیا ہے، جو کچھ اور مانگیں گے وہ بھی دے دیں گے۔ اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب نیب تفتیش کرے تو اسی طرح کیمرے وہاں لگا کر تفتیش کرے، تاکہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں۔ وہ آدمی جو عوام میں رہتا ہو، جو عوام کی بات کرتا ہو، جو عوام کی خدمت کرتا ہو، اس کا حق ہے کہ اس کی تفتیش بھی عوام کے سامنے ہو، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ صرف الزام لگانا، حد تک کرنا اگر مقصود ہے تو یہ نیب کی آج کی بات نہیں ہے، 20 صاحب یہی کام کر رہا ہے۔ اور جب حکومتی ادارے، جب ملک کے ادارے بدنیتی پر اتر آئیں تو پھر ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو نیب کا چیئرمین بتائے کہ کس مقصد کے لیے اس نے 28 مئی کو شہباز شریف کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے۔ اریسٹ وارنٹ صرف نیب کا چیئرمین جاری کر سکتا ہے۔ آپ نے تفتیش کے لیے بلایا ہوا ہے 2 تاریخ کو، اریسٹ وارنٹ جاری کر رہے ہیں 28 مئی کو۔ یہ بدنیتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پاکستان کے عوام کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟ کیا یہ بدماشی کا اڈا ہے؟ کیا یہ جس پر الزام لگا سکتا ہے؟ کسی کی حد تک کر سکتا ہے؟ اگر یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے تو میں چیئرمین صاحب کو آج ایک پتہ بتاتا ہوں، مکان نمبر 2 لین نمبر 1 زمان پارک۔ وہ پتہ کرے کہ وہ ایسٹ کس کا ہے، اس ایسٹ پر خرچہ کس نے کیا ہے، اس ایسٹ کو بنایا کس نے ہے۔ میں آج پاکستان کے عوام کے سامنے پھر ایڈریس دہرا دیتا ہوں، مکان نمبر 2 لین نمبر 1 زمان پارک لاہور۔ نیب چیئرمین صاحب ٹیم بھیجیں، جس طرح کل یہاں ٹیم بھیجی تھی، ٹیم بھیجے اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ وہ ایسٹ کس کا ہے۔ اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس ایسٹ کو کی منی ٹریل ہے، اس ایسٹ کی ایسٹ بیانڈ مینز ہے یا نہیں ہے۔ تو آج کرپشن کوشش کے باوجود نہیں ملی، میں تو آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، میں آپ کو بی آر ٹی کا ثبوت دے رہا ہوں، میں آپ کو شوگر سکینڈل کا ثبوت دے رہا ہوں، میں آپ کو گندم سکینڈل کا کیس کا ثبوت دے رہا ہوں، میں آپ کو دوائیوں کے سکینڈل کا ثبوت دے رہا ہوں۔ ایک جو کچھ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، آج 6 سال سے کوئی کاغذ جمع نہیں ہوا، اور جو منسٹری آف فائنانس میں ہوا ہے، ذرا پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ یہ 13.25% کا
पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद का रेट किसने जारी किया और इसका फायदा किसको मिला? जब पाकिस्तान कर्जे 5.5% पे ले सकता था, आपने 13.25% पे कर्जे लिए, आपने इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया और आज इल्जाम लगा रहे। हम बिल्कुल एहतसाब से नहीं घबराते, लेकिन हम चाहते हैं एहतसाब पाकिस्तान के अवाम के सामने हो और होना चाहिए। तो आज पहली बात तो नैब चेयरमैन बताए कि हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो कई स्पोक्समैन हैं, वो कहते हैं जी हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नैब को, हमारे हुक्म पर नैब ये कार्रवाई करता है। यहाँ वजीर हैं, इस हुकूमत के वजीर है, काबीना में बैठते हैं, वो पहले ही पेशन गोइयां करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा। तो अगर नैब इसी किस्म का टार्जन है जो उसने कल कार्रवाई की है, तो फिर बड़ा ही खोखला टार्जन है। ये टार्जन चलने वाला टार्जन नहीं है। तो इसलिए अपने हालात को दुरुस्त करें। इस मुल्क के अंदर बेपनाह परेशानियां हैं। आज हर शख्स परेशान है कोरोना से, हर शख्स परेशान है मईशत के हवाले से, हर शख्स परेशान है मुस्तकबिल के हवाले से। और काबीना के अंदर बहस होती है 2-2 घंटे कि नवाज शरीफ ने एक चाय की प्याली लंदन में पी ली। ये बहस हुई है, ये वजीरों ने कहा है। तो इस किस्म की कमजोर हुक्मरान अगर मुल्क में रहेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये घटिया सोच रहेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। जी शाहिद साहब ये बता दें कि 9 मई को दोबारा आज आप लोग अदालत के अंदर गए, शहबाज शरीफ ने जब प्री नैब को कहा था कि कोरोना की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा रहे, जो आज आप लोगों ने SOPs की धज्जियां उड़ाई है अदालत के अंदर, उसका कौन जिम्मेदार है? आप लोग जो कोरोना तमाम लोगों को करवाएंगे? जी SOP का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अदालत के अंदर। शहबाज शरीफ साहब को नैब में अदालत में पेश होना था, ठीक है। नैब उसका कोई और तरीका नहीं है, नैब के अंदर तरीका मौजूद है। उन्होंने कहा था आपने तफ्तीश करनी है, वीडियो लिंक पे कर लें। वो तफ्तीश से भागने के लिए नहीं कहा। इसलिए आज मजबूरी थी, गए हैं, रिस्क लिया है। लेकिन जब एक रिस्क अवॉइड हो सकता है और मसला भी हल हो सकता है तो फिर मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाहिद साहब ये बता दें कि कल सर्च वारंट जो है वो लेकर आए और शहबाज शरीफ को तलाश करते रहे नैब। मुस्लिम लीग नून एक तरफ तो कह रही है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही, तो नून लीग जारहाना हिकमत अमली क्यों नहीं अपना रही हुकूमत के खिलाफ? वैसे एहतजाज क्यों नहीं किए जा रहे जैसे आप एक दौर में लोड शेडिंग के खिलाफ किया करते थे सड़कों पर? जी पहले तो ये फैसला कर लें कि नैब हुकूमत का इदारा है या इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कि कहता हूं कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों, तो फिर इसके खिलाफ मैं क्या कह सकता हूं? ये जड़ें खोखली कर रहे हैं जमहूरियत इस मुल्क के अंदर। चलें उल्फत आप कर लें, उल्फत आप बात करें। शाहिद साहब ये बताइएगा कि अभी आपने एक तस्वीर की बात की, एक जब इतना क्रिटिकल पेशेंट जिसके बारे में ये कहा गया कि खुदा न करे उनकी जिंदगी को खतरा है, जिनके लिए एयर एम्बुलेंस आए, वो लंदन जाए, वहाँ किसी अस्पताल में एडमिट भी ना हो, फिर आपको ओपन एयर में चाय पीते हुए दिखाई देंगे, तो क्या तस्वीर पे सवालात तो उठे। जी आप सवाल कर लें, क्या सवाल है आपका? क्या एयर एम्बुलेंस का पेशेंट कैसे ओपन एयर में किसी अस्पताल? इसलिए कि उस एयर एम्बुलेंस, ठीक है, ये आपका सवाल है। एयर एम्बुलेंस का पेशेंट यहाँ पर रिपोर्टें मौजूद हैं, हुकूमत की रिपोर्टें, क्यों एयर एम्बुलेंस पर गए, वहाँ पर इलाज हुआ, उसको मैनेज किया जाता है। अब उनकी 3 सर्जरीज होनी है, वो कोरोना की वजह से नहीं हो रही, तो पेशेंट जो है उसको चाय पीने का भी हक है, उसकी चहलकदमी भी जरूरी होती है, हवाखोरी भी जरूरी होती है। तो ये वही बात है, आपकी स्टंटिंग हुई थी, ठीक है, हमदर्दी की बात। और पेशेंट जो है वही नहीं होता जो स्ट्रेचर पे हो या ICU में हो। जी अब्बासी साहब आपने कहा कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप भी कोई वीडियो ले आए ताकि आपके नहीं, उनकी वीडियो की जरूरत नहीं, वीडियो आ चुकी है, आपने शायद देखी नहीं है। देखिए ये तो हुक्मरान ही बताएंगे, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड की बात है कि हुकूमत खुद कहती है, वजीर कहते हैं, मुशीर कहते हैं, वज़ीर आज़म कहता है कि हम नैब को हुक्म देते हैं। मैं तो वही बात करूंगा। अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है ये हुकूमत ही बताएगी।
अदनान आप बोलो। शहबाज शरीफ ने यहीं पे दिन गुजारा, अदनान सवाल यहीं पे इसी घर में, इसी इसी घर में। ये सवाल है कि हुकूमत के पास सिर्फ एक ही इशू होता है, नवाज शरीफ की कोई चहलकदमी की तस्वीर हो या कोई चीज, आप समझते हैं कि हुकूमत के तमाम अवामी मसाइल हल हो चुके हैं और सिर्फ सियासत नवाज शरीफ की? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर मुल्क के मसाइल का हल नवाज शरीफ को वापस ला के जेल डालना है, हम 5-6 लोग जिन पर आप 20 महीने से तफ्तीशें कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, अगर हमें जेल डाल के मुल्क के मसाइल हल होते हैं तो हमें बता दें, हम कल ही पेश हो जाएंगे। ये बताइएगा कि आप आटा और चीनी कमीशन के सामने पेश हुए थे, वहाँ आपने फैक्ट एंड फिगर भी दिए थे 100 अरब की जो करप्शन हुई है, उसके हवाले से ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर क्या सोचल बनी, आप क्या समझते, कोई तहकीकात भी उसमें नजर आपको होती नजर आ रही हैं? दूसरी ये बताइएगा, जब अगर तरीके इंसाफ खुदा न खास्ता हुकूमत पूरी करती है तो आपको बाकी सियासी पार्टियां नजर आ रही है इस मुल्क के अंदर? देखिए, बात यह है कि मैं शुगर कमीशन के सामने पेश हुआ था, खुद मुझे बुलाया नहीं गया था। मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको कि मसला क्या है। बदकिस्मती यह है कि 347 सफ़े आप पढ़ लें। शुगर कमीशन का मकसद था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है और किसकी वजह से बढ़ी है, उन अफराद का नाम लिखें। ये 2 चीजें आपको शुगर कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी। हर दुनिया की चीज मिलेगी सिवाय इन 2 बातों के कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी और उसके बढ़ने के जिम्मेदार कौन है। अच्छा, एहसन साहब ये बता दें कि सवाल था आपसे कि अगर चेयरमैन नैब जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं तो क्या अदालत से आप रजू करेंगे कि इस ब्लैकमेलिंग को जो है वो रोका जाए और कौन रिस्पॉन्सिबल? देखिए, ब्लैकमेल हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मैं तो एक दलील की बुनियाद पर दे रहा हूं कि जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। आपके सामने एक जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूं। तो यही हालत चेयरमैन साहब की भी हो सकती है। अच्छा, एहसन साहब ये बता दें कि कल शहबाज शरीफ को नैब की टीम तलाश करने आई और वो मिले नहीं, तो शहबाज शरीफ कल रात जो है वो कहाँ पर रहे थे? देखिए, अच्छा एहसन साहब जवाब। मैं सबसे पहले तो वही बात दोहराऊंगा कि आज पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत आश्कारा हो गई है कि जो मौक़िफ़ हम बार बार दोहराते हैं कि नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है, ये इंतकामी कार्रवाई हुकूमत की फरमाइश पे करता है, हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करता है। आज भरी अदालत में ये हकीकत पूरी दुनिया ने देख ली कि शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को बुलाया गया धोखे के साथ कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवालात करने हैं, लेकिन 28 मई को अरेस्ट वारंट दस्तखत कर दिए गए थे। अरेस्ट वारंट तब दस्तखत किए जाते हैं जब आप हतमी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि किसी शख्स की गिरफ्तारी अब नागुज़ीर है किसी मुकदमे के अंदर। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मज़ीद तफ्तीश करनी है ताकि हम अपनी राय को हतमी कर सकें, उससे कई रोज़ पहले आप अरेस्ट वारंट दस्तखत करके ये बात रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि हम अपनी हतमी राय भी कायम कर चुके हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ अपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए ताकि बजट इजलास के अंदर हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से मरबूत और मजबूत रद्द अमल का सामना ना करना पड़े। ये लीडर ऑफ अपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था। लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि अपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज़ का असेंबली में मुकाबला करेगी और कोरोना से पहले जो इस मईशत की ईंट से ईंट इस हुकूमत ने बजा दी है उसे भी हम कौम के सामने पेश करेंगे। कोरोना तो बहाना है, कोरोना से पहले ही पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया था। कारखाने कोरोना से पहले बंद हो चुके थे, ज़राअत कोरोना से पहले बंद हो गई थी, बरामदात कोरोना से पहले रुक चुकी थी, पाकिस्तान में सरमायाकारी कोरोना से पहले बंद हो चुकी थी, सी पैक कोरोना से पहले रुक चुका था। और अब आज आप देखिए कि सी पैक का ये हाल है कि सी पैक का चेयरमैन भी पार्ट टाइम हो गया।
یعنی کہ اگر سی پیک میں کوئی کام ہوتا تو سی پیک اتھارٹی کا کل وقتی چیئرمین ہوتا، تو اب اس چیئرمین کو بھی کہا جی اب آپ ادھر سے تو فارغ ہیں، اب میری تشہیر کے لیے آ کے کام کریں، معاون خصوصی بن جائیں۔ تو یہ ملک کا جو پورا تباہی کر دی ہے، انتظامی ڈھانچے کی، معیشت کی، سیاست کی، انتشار پیدا کیا، اور ادھر کرونا ہے۔ لاہور کے اندر کہتے ہیں 6 لاکھ، صدر صاحب نے شاید اب کہہ دیا 10، 12، 15 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ صورت ہے جو ایک ایمرجنسی کی صورت ہے، حکومت کو کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو، اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمے بناؤ۔ بھائی 50 ضلعوں کے اندر کسان بیچارہ تباہ ہو گیا ہے، ٹڈی دل نے فصلوں کی فصلیں اجاڑ دی ہیں، کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے، آم کے باغ اجڑ رہے ہیں، دوسری فصلیں اور اجناس تباہ ہو رہے ہیں۔ حکومت کو یہ فکر نہیں کہ کسان کے اوپر مرہم رکھے، کسان کو ریلیف دے، ان کی بات سنے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ شہباز شریف کو اندر کرو۔ وہ بیچارے جہاز کریش ہوا، رشتہ دار رل گئے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے کہ اپنی پیاروں کی میتیں اٹھا سکیں۔ یہ 50 رکنی کابینہ اور 70-75 جو ترجمانوں کی فوج ہے، کیا ان کو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے ذمہ ایک ایک خاندان لگایا جاتا، تو وہ 2-4 دنوں کے اندر ان خاندانوں کو مدد کرتے کہ وہ اپنے جو باڈیز ہیں لے کے جاتے اور آرام سے عزت کے ساتھ دفناتے انہیں۔ تو یہ حکومت نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، اور سنگ دل اور بے حس بھی ہے، جسے نہ عوام کی کوئی دلچسپی ہے، نہ عوام کے مسائل سے تعلق ہے، اس کو صرف اپنی کرپشن سے دلچسپی ہے۔ اور یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا کے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن خود کر رہے ہیں۔ 300 ارب روپے کا چینی میں ڈاکہ ڈالا ہے، کیا نیب نے پوچھا ہے کسی کو؟ کئی 100 ارب روپے کا ڈاکہ دوائیوں کے سکینڈل میں ڈالا ہے۔ ایجنسیوں کی اطلاع کے اوپر اس وزیر کو بدل دیا گیا، کیا نیب کو جرت ہے کہ اس وزیر کو پوچھ سکے بھائی یہ کیسے کیا؟ بی آر ٹی لطیفہ بن گیا پوری دنیا کے اندر، کیا کسی کو جرت ہے کہ اس سے پوچھ سکے؟ پرائم منسٹر ایسٹس بیونڈ مینز، پاکستان کا سب سے بڑا شخص جو بیونڈ مینز اپنے شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے بھی اتنا انکم ٹیکس دیا جتنا عمران خان نے دیا۔ میں تو ایک کنال کے کرائے کے گھر میں گزارا مشکل سے کرتا ہوں، مجھے عمران خان وہ ٹیکنالوجی بتا دیں کہ وہ اسی انکم ٹیکس کے اندر 300 کنال کے محل میں شاہانہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور 10 کروڑ روپے کا نیا گھر زمان پارک میں کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور ایک آخری مفت مشورہ ہے حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے آخری مشورہ ہے، یہ جو ٹائیگر فورس بنی ہے اس کو ٹڈی دل پکڑنے پہ لگا دیں 15 روپے فی کلو پہ، اور انشاءاللہ یہ اس کا ٹائیگر فورس کا حل بھی ہم نے عمران خان کو بتاتے ہیں۔ ٹائیگر فورس کے لیے ایک اور کام ہے کہ ڈھول بجانے پہ لگا دیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب ایسے حربے اپناتا ہے جو کہ ملک کو کھوکھلا کرتے ہیں، ملکی ادارے بدنیتی پر اتر آئیں گے تو ملک کھوکھلا ہو جائے گا۔ کیا یہ بدماشی کا اڈا ہے جو کہ نیب کر رہا ہے وہ سب کچھ بالکل بے بنیاد ہے۔ شہباز شریف کے خلاف 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے بھی کہا شہباز شریف نے سب کچھ نیب کو دے دیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب جو حربے اپنا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نیب حکومت کے فرمائشی پروگرام کو پورا کرتا ہے، ایک سرکس ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو چکا، ملکی ادارے بدنیتی پر اتر آئیں تو ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور دنیا کے سامنے حقیقت سامنے آئی ہے کہ نیب حکومت کا ذیلی ادارہ ہے۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں مزید تفتیش کرنی ہے، دوسری طرف وارنٹ جاری کرتے ہیں، نیب پیشی کے لیے بلاتا ہے لیکن گرفتار کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کا یہ حال ہے تو باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا۔ سی پیک میں کام نہیں، وزیر اعظم نے چیئرمین کو تشہیر کے لیے بلا لیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کابینہ میں 2 گھنٹے بحث ہوئی تو نواز شریف نے لندن میں چائے پی لی ہے، آخر کیوں اس پر بحث کیوں کی گئی ہے؟
शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर तफ्तीश का कहा था, स्काइप पर वो अवेलेबल होंगे, इसकी बात उन्होंने की थी, लेकिन इस बात को खातिर खां नहीं लाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने आज अदालत जाकर रिस्क लिया है।